आगे करछे गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो पर डिस्कसन करबा देखंतु +3 4th सेमेस्टर ओडिया ऑनर्स पिलांक पई क्वार पेपर 10 रो बहुत इंपोर्टेंट सिलेक्शन लॉन्ग क्वेश्चन एटा हमको यूनिट 1 रो जोटा हमको लेखक कहउछन फकीरमोहन सेनापति को रेवती। तो देखंतु रेवती रो शॉर्ट क्वेश्चन आसे ताइर लॉन्ग क्वेश्चन ग्यारंटी आसे 4th सेमेस्टर ओडिया ऑनर्स पिलांक पई जो मनकर एग्जाम अछि निहाती भाबरे वीडियो को समस्त लास्ट तक देखिबे केमिति लिखिबे कोन लिखिबे केते पेज लिखिबे आपनको डिटेल्स ए वीडियो माध्यम रे जानि पारबे। तो देखंतु क्वेश्चन आसीबे कोन फकीरमोहन सेनापति रेवती गल्पर सारमर्म उल्लेख कर है सारमर्म उल्लेख कर आम बुझा गल्प कौन आम टिक बुझा। तो समस्त वीडियो को समस्त लाइक करेंगे चैनल को आसे चैनल को मतलब सब्सक्राइब करदे। प्रत्येक मो लंग क्वेश्चन मुझे प्रोवाइड कर जो मैंने पाइना टेलीग्राम रे जॉइन हो। तो चलते वीडियो को फटाफट स्टार्ट हो। देख फकीरमोहन सेनापति गल्प पढ़ा पूर्व प्रथमे विषय जन्म जीवनी विषय टी आम आलोचना करवा। तो फकीरमोहन थे उच्चकोटर प्रतिभादीप्त लेखक प्रकृत साहित्य प्रतिभार विकास घटे 55 वर्ष बयस जीवन विपुल अभिज्ञता अनुभूति विपुलता अभिज्ञता अनुभूति समस्या तथा लोकचरित्र अध्ययन तांकर सारस्वत जगत को समृद्ध कर निश्चय। फकीरमोहन विभिन्न विभाग में लेखनी चालना कर उपन्यास गल्प साहित्य से थिले जथाथिरे शिखर पुरुष है। तो फकीर मन को किए न जानी फकीर ओडिया साहित्यर प्रथम बलिष्ठ प्रतिभाशाली बोले आम कहीपर। तो प्रथम गल्प रेवती बोले आम जानीचे। तो यही चारिगोटी फकीरमोहन सेनापति चारिगोटी उपन्यास से लिखिं से चारिगोटी उपन्यास स्रष्टा। तो ताहा देखो 6 माण 8 गुंट लछमा मामू प्रायश्चित। तो फकीरमोहन को उपन्यास गुड़िकर समाज आम कौन तर उपन्यास गुड़िक आम समाज चित्र देखा पाई समाज बास्तव चित्र प्रतिफलित संगे संगे मध्यवित्त श्रेणी प्रतिफलन घटी सूतर। तो आम प्रायतः गल्प गुड़िक आम देखा समाज विषय नहीं कि से गल्प रचना कर मध्यवित्त परिस्थिति को लेकिन से गल्प रचना कर। तो देखो स्रष्टार पुरुष फकीरमोहन सेनापति सृष्टि संभार से कौन सब रचना कर निहाती भाव मन रखिए क्वेश्चन आसे। तो देखो प्रथम उपन्यास लिखिं माने उपन्यास लिखिं 6 माण 8 गुंट केते मसीह 1897 मसीह। लछमा लिखिं 1901 मसीह। मामू लिखिं 1913 मसीह। प्रायश्चित 1915 मसीह। गल्प स्वल्प प्रथम भाग द्वितीय भाग 1917 मसीह लिखिं। काव्य कविता पुष्पमाला जोटा कि 1894 उपहार 1895 अवसर बासर 1908 मसीह। पूजा और फूल 1912 मसीह। धूली 1912 मसीह। प्रार्थना 1911 बौद्ध तार काव्य 1909 मसीह से लिखिं। आत्मजीवन नाम मन रखिए आत्मजीवन चरित्र से लिखिं 1918 मसीह। भ्रमण वृत्तांत से उत्कल भ्रमण लिखिं भ्रमण कहानी हूँ उत्कल भ्रमण है। देन देखो रम्य रचना ननांकर पांजी अनुवाद से कर पुस्तक रामायण महाभारत क्षीर हरिवंश गद्यानुवाद उपनिषद और श्रीमद्भागवत गीता को से अनुवाद कर ट्रांसलेशन कर। तो ये देखो जीवनी देखो जीवनी ईश्वर चंद्र विद्यासागर बंगला पुस्तक जीवनी को से ओडिया रे अनुवाद कर। क्वेश्चन आसिले लिखिए। तो ये से लिखिं विषय ये देवे। नेक्स्ट देखो आम जाना जोटा कि स्टोरी। तो कटक जिलार हरिपुर प्राण फसल ग्रामटे पाटपुर। तो श्यामबंधु महांती जमीदार तरफ ग्रामर करण मास को दरमा 2 टंका को उपरी 2 टंका छोट परिवार स्वामी स्त्री छड़ा गोटे झील रेवती बयस 10 वर्ष आउ जेजेमा थिले। तो आम कौन रेवती आम पढ़ी। तो रेवती ये चरित्र मान ना निहाती मन रखु कहीं क्वेश्चन आसो चरित्र मान नाम जहाँ भी क्वेश्चन आसे आप लिखिपारे। तो देखो ये प्रथम जाना कर्ण मास को जोटा कि कटक जिलार हरिपुर प्रगणार है। यही क्वेश्चन भी आसे कौ गाँव कथा कह हरिपुर प्रगणार फसल मफसल ग्रामटे पाटपुर है। पाटपुर श्यामबंधु जे कि मुख्य चरित्र श्यामबंधु महांती जमीदार तरफ ग्रामर कर्ण मास को दरमा केते टंका 2 टंका को उपजी 2 टंका छोट परिवार स्वामी स्त्री छड़ा गोटे रेवती एवं बयस 10 वर्ष आउ जेजेमा अच्छा। तो बाड़ी में शाग छाड़ी सजना 2 गछ घरे लगा पड़िया वर्ष बिणिया गाई 2टा बंदा दूध टिके चढ़ा बंदाए हांडी तले लगी थाए। तो बुढ़ी चषु मिसाई घसी ताड़ी दिए काठ किणा बधा बांधे ना। तो माने मन रखु माने शुणी मन रखु गपटीर स्टोरी केमी अच्छी बुझीपारे क्वेश्चन तो ग्यारंटी आसो। तो ये देखो जमीदार 3.5 माड़ जमी चाष कौन जमी चषा को धान बले नहीं कि कमे नहीं एमती एक हस खुशीर छोटिया परिवार श्यामबंधु जितेबाला संध्यारे कृपासिंधु जनाण कि आउ जड़े भजन
ଭଜନ ବୋଲନ୍ତି ତ ବାଲିକା ରେବତୀ ମନ ଦେଇ ଶୁଣେ ଏବଂ ତାର ମଧୁର କଣ୍ଠରେ ପ୍ରତିଦିନ ଭଜନ ଗାଇ ବାପକୁ ଶୁଣେ। ତ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏଠାରେ ବାପ ଝିଅ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବସିକି କ'ଣ କରନ୍ତି, ମନୋବଳ ଗୀତ ମାନେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ହେଲା, କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଭଜନ ଜଣାଣ ଗାଆନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ରେବତୀ ମଧ୍ୟ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଧୁର କଣ୍ଠରେ ପ୍ରତିଦିନ ଭଜନ ଗାଇ ବାପାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରେବତୀ ଶୁଣାଉଥାନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ବାପ ଝିଅ ଉଭୟଙ୍କର ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ତାଙ୍କର ଗାଁରେ ଅପସର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲଟି ଖୋଲିଲା। ସେଥିରେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଆସି ଯୋଗ ଦିଏ କଟକ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ସ୍କୁଲରେ ଅବଦାନ ବିଭାଗର ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଛାତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ବାସୁଦେବ ହେଲା। ତ ଗାଁରେ କେତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ତାଙ୍କର ଗାଁରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଛି। ସେଥିରେ କିଏ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ଆମର ବାସୁଦେବ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ନାମ ଯେପରି ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି, ଏଠାରେ ବାସୁଦେବଙ୍କର କଥା କୁହାଯାଇଛି, ନାମ ଯେମିତିକି ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ସେମିତି। ବାପ ମା ଛେଉଣ୍ଡ ବାସୁଦେବକୁ ଭଲ ମନ୍ଦରେ ନିଜ ଘରକୁ ଖାଇବାକୁ ଡାକନ୍ତୁ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ। ତ ଯେଉଁ ବାସୁଦେବକୁ ତାଙ୍କ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ, ତାଙ୍କର ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି, ଛେଉଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଡାକୁଥାନ୍ତି ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ। ତ ରେବତୀ ବାସୁକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭଜନ ଗାଇ ଶୁଣାନ୍ତି ଏବଂ ଦିନ ସେ କଥା ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ଶୁଣିଲେ କଟକରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ସେଠି ଝିଅମାନେ ପଢ଼ି ଲୁଗା ସିଆ ଶିଖନ୍ତି। ସେଦିନ ଠାରୁ ରେବତୀକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁର କ'ଣ ମନ ହେଲା ଏବଂ ଏହି 2 ଜଣଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ ରେବତୀ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଠିକଣା ହେଲା। ଜେଜି କହିଲା ପାଠ କ'ଣ ଲ। ତ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ମାନେ ଲୁଗା ସିଆ ଶିଖନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଝିଅମାନଙ୍କର ପାଇଁ ପଢ଼ା ହେଉଛି ବୋଲି ଏଠାରେ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କିଏ ବାସୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି। ତ ସେଦିନ ଠାରୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ପାଠ ପଢ଼ା ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁଙ୍କର ମନ ହେଲା, ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁଙ୍କର ମନ ବଳିଲା କି ରେବତୀକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ତ ଏଠାରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ାଇବା କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜେଜେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଲ ପାଠ କ'ଣ ବୋଲି ଏଠାରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ତ ମାଇକିନା ଝିଅଟା ପାଠ ପଢ଼ି ପରାମର୍ଶରେ ରେବତୀ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଠିକଣା ହେଲା। ତ କ'ଣ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଶିଖ, ଏଇଠି ମାଇକିନା ଝିଅଟା ପାଠ କ'ଣ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଶିଖ, ପିଠାପଣା କରି ଶିଖ, ଝୋଟି ଦିଆ ଶିଖ ଏବଂ ଦୁହି ବୁଆ ଶିଖ ବୋଲି ଏଠାରେ ତାଙ୍କ ଜେଜେମା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାତୁଣୀକୁ, ଯିଏକି ରେବତୀକୁ। ଏଇଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ମାନେ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜେଜେମା ରହୁଛନ୍ତି, କିଛି କଥା ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ବକର ହେଉଥାନ୍ତି ହେଲା, ଏଇଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି, ହେଲେ ଏସବୁ ଭିତରେ ଶ୍ରୀ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ରେବତୀର ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଆସିବ କେବେଠାରୁ ରେବତୀର ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ତ ଶ୍ରୀ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ରେବତୀର ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ବାସୁଦେବ ସୀତାନାଥ ବାବୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ହେଲା ଏସବୁ ଭିତରେ ପାଠପଢ଼ା ଆଣିଦିଏ। ପ୍ରତିଦିନ ସଞ୍ଜବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ି ଦିଏ କିଏ, ରେବତୀ। ତ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ରେବତୀ ଢେର ସାରା ପାଠ ପଢ଼ିଲେଣି। ମଧୁରାଙ୍କର ଛାନ୍ଦମାଲା ମାନେ ଛାନ୍ଦମାଲା ଯେଉଁଟାକି ମଧୁସୂଦନ ରାଉଙ୍କର ହେଲା, ଛାନ୍ଦମାଲା ପଢ଼ିବା ବେଳେ ତାର ତୁଣ୍ଡରେ ବାଟୁଳି ବାଜେନି। ତ ଏଠାରେ ଢେର ସାରା ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବୋଲି ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏ ଭିତରେ କାହାଣୀର ଆଉ ଗୋଟିଏ କବାଟ ଖୋଲେ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କବାଟ ଖୋଲେ ଯେଉଁଟାକି ବାସୁଦେବ ସହିତ ରେବତୀର ବିବାହର କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ। ତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ କଥା ମାନେ ବାହାରିଛି କି ବାସୁଦେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ରେବତୀଙ୍କର ବିବାହର କଥା ଏଠାରେ ପଡ଼ିଛି। ତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ। ବାପା ଓ ଜେଜେମାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲା ଦିନୁ ରେବତୀ ମନରେ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମରେ ବୀଜଟିଏ ଅଙ୍କୁରିତ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମର କଥା, ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କଥା ଯେତେବେଳେ ପରିବାରରେ ମାନେ କଥା ଯେତେବେଳେ ହେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ରେବତୀରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରେମର ସୃଷ୍ଟି ବା ପ୍ରେମର ବୀଜଟି ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇଛି। କିଶୋରୀ ବାରିକାର ଏହି ନମ୍ର ପ୍ରେମର ଆବେଦନ ବେଶ ସଞ୍ଚିତ ଓ ସୁଶୀଳ ମଧୁର ହେଲେ ବିଧର ବିଧାନ ସବୁ ଖୁସିର ଭିତରେ ଫଗୁଣ ମାସିକା ଅଚାନକ କାହୁ ବାଡ଼ି ଆସିଲା। ସକାଳୁ ଶୁଣାଗଲା ଗୁମାସ୍ତା ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ବାଡ଼ି ଧରିଛି ବେଳ 3 ପ୍ରହର ବେଳକୁ। ବାସୁଦେବ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଖନେଇ ବାସୁ ଏ ବୋଆ ଗେହା କହି ଯିବ ହେଲା, ଗିଲା କରି ଯିବ ଛାଡ଼ିଲେ। ତ ତାଙ୍କ ପରେ ରେବତୀ ମା ବି ସେଦିନ ବାଡ଼ିରେ ପରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ବାଡ଼ିରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ବାଡ଼ି ଧରିଛି ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ହେଲା, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯୋଗୁଁ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ବା ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତା ସମୟରେ ହେଲା କିଏ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବାସୁଦେବ ରେବତୀଙ୍କର ତାଙ୍କ ମା ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ପରେ କ'ଣ
ମା ବି ସେଦିନ ବାଡ଼ରେ କ'ଣ ପରବାଡ଼ିକୁ ଚାଲିଗଲେ, ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଲେ। ତ ଘରକୁ ଦୁର୍ନୀତି ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ଘରେ ଯାହା ଥିଲା ବନ୍ଦା ଛନ୍ଦା କରି ଆଇ ନାତୁଡ଼ି ଚଳନ୍ତି। ବାସୁ କିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଲେ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଘରର ମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଶୋଚନୀୟତା ଦେଖାଗଲା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବାପା ତାଙ୍କ ମାତା ମାନେ ପିତା ଏବଂ ତାଙ୍କର କ'ଣ ମାତା କ'ଣ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ, ମାନେ କ'ଣ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଘରର ଚାଲ ଉଡ଼ିଗଲାଣି। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବୁଢ଼ୀ ଆଖିକୁ ଦିଶୁନି ଏତେ ଦୁଃଖ ଏତେ ଯେ ଦୁର୍ଦଶା ସବୁର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ରେବତୀ। ଏହା ଦେଖ ତ ଏହା ସେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିସାରିଲାଣି। ରେବତୀ ପାଠ ପଢ଼ିବାରୁ ପୁଅ ମଲା, ବୋହୂ ମଲା, ହୋଲିଆ ଛାଡ଼ିଗଲା, ବଳଦ କ'ଣ ବିକାଗଲା ଜମିଦାର ଘର ପାଇଁ ବାନ୍ଧି ନେଲେ ଏବଂ ରେବତୀ କୁଳଲକ୍ଷଣୀ ସେ କୁଢ଼ଙ୍ଗୀ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ି। ତ ଏଠାରେ ଯେତେ ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ତାଙ୍କ ମାନେ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ହେଲେ ବା ରେବତୀର ବାପା ମା ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ହେଇଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ତାଙ୍କର ଜେଜେମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ରେବତୀର ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଏଇ ସମସ୍ତ ଏଇ ଘରର ଅବସ୍ଥା ଏଭଳି ହୋଇଛି ବୋଲି ଏଠାରେ ଜେଜେମା କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ମରିବା ହାତ ଗଣିତରେ 5 ମାସ ପରେ ଦିନେ ଖରାବେଳେ ବାସୁ ଆସି ଖବର ଦିଏ ସେ ହରିପୁର ଥାନାକୁ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇଯିବ। ସେଠାରେ ସ୍କୁଲ ଡେପୁଟି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଏଣୁ 5 ଦିନ ମାଫିକି ଚାଉଳ ଲୁଣ ଏବଂ ତେଲ ବାଇଗଣ ସଉଦା କିଣି ଆଣେ। ତ ଏତେ ଦିନ ଯାଏ ରେବତୀ ବାସୁର ଆଗମନକୁ ନୀରବରେ ସତୃଷ୍ଣି ଭାବରେ ହେଲା। ତ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଏଠାରେ ସତୃଷ୍ଣ ଭାବରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହୁଥିଲା। ତ ସେଦିନ କିନ୍ତୁ ଅପଳକ ନୟନରେ ବାସୁକୁ ଚାହିଁ ରହିଛି। ଆଜି 4 ଚକ୍ଷୁ ମିଳନ ଆଖି ଫେରାଇବାରେ କାହାରି ଆୟତନ ନାହିଁ। ହେଲେ ଏଥର ବି ଭାଗ୍ୟ ରେବତୀର ଧୋକା ଦିଏ। 6 ଦିନ ପରେ ଗୋପାଳପୁର ବରଗଛ ମୂଳରେ ବାସୁ ମଣ୍ଡିତ ବାଡ଼ିରେ ଚାଲିଗଲେ ବୋଲି ଖବର ପହଞ୍ଚେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ମାନେ ଖବର କ'ଣ ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍କୁଲରେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ ରେବତୀର ବାପା ମା ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର 5 ମାସ ପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଖରାବେଳେ ବାସୁଦେବ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ମାନେ କଲେଜରୁ କିଛି ମାନେ ଚିଠି ଆସିଛି କି ମାନେ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଯିବା ପାଇଁ। ଏଠାରେ ସେ ମାନେ ଡେପୁଟି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପାଠ ପଚାରିବେ ବୋଲି ଏଠାରେ 5 ଦିନ ପାଇଁ ସେ ଯିବେ କେଉଁଠିକୁ, ହରିପୁରକୁ ହେଲା। ସେ ହରିପୁରକୁ 5 ଦିନ ପାଇଁ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ 5 ଦିନ ଯିବା ମାତ୍ରେ ଏଠାରେ ସେ କିଛି ମାନେ ସଉଦା କିଣିକି ଘରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଫେରି ନାହାନ୍ତି ବାଟରେ, ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ରେବତୀ ତାଙ୍କର ବାଟ ଚାହିଁକି ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ଫେରି ନାହାନ୍ତି, ବାଟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା, ବହୁତ କଷ୍ଟର କଥା ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ତ କ'ଣ ହେଇଛି ଖବର ପହଞ୍ଚେ। ତ ଏଥର ରେବତୀ ଆଉ ଭୂଇଁରୁ ଉଠେ ନାହିଁ ଓ 6 ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱର ଶନିପାତ ରୂପନି। ତ ଏଠାରେ ମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ କେଉଁ ରୋଗରେ ରେବତୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଶନିପାତ ରୋଗରେ ମାନେ ରୋଗ ଯେତେବେଳେ ଶନିପାତ ରୂପ ନିଏ, ଜେଜେମା ପାଣି ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ ହେଲା। କଣା ଢାଲ ନେଇକି ହରିଷା ଦୋକାନକୁ ଚାଉଳ ଦେଖ ହରିଷା ଦୋକାନକୁ ଚାଉଳ ଯାଇ ଆଣି ପଥି ରାନ୍ଧିବ ବୋଲି ରେବତୀକୁ ଖୋଲିଲା। ରେବତୀ କୂଅରୁ ପାଣି କାଢ଼ିଦେଲେ ସେ ଭାତ ରାନ୍ଧିବ ବୋଲି। ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ରେବତୀ ଆଉ ଜୀବନରେ ନାହିଁ। ଆଉ ରେବତୀର ପ୍ରାଣହୀନ ଶରୀର ଦେଖି ଜେଜେମାର ପ୍ରାଣ ପକ୍ଷୀ ବି ଉଡ଼ିଗଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଠାରେ ରେବତୀର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ପରିଶେଷରେ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ରାତି ପହରର ସମୟରେ ଶେଷ ଡାକ ଶୁଣିଥିଲେ, ଲୋ ରେବତୀ ଲୋ ନିଆଁ ଲୋ ଚୁଲି। ଏଠାରେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମସ୍ତେ ପଡ଼ୋଶୀର ଲୋକ ଶୁଣିଛନ୍ତି ହେଲା। ଲାଷ୍ଟକୁ ଆପଣମାନେ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଲେଖିଦେବେ। ଏତିକି ଥିଲା ଫକୀରମାନଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର କଥା ଭାଗ କାହାଣୀ ସବୁବେଳେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଓ ଘଟଣା ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦର ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ସେ କାହାଣୀର ପଞ୍ଜରା ତିଆରି କରନ୍ତି। ରେବତୀ ଗଳ୍ପର ଲେଖକ ନିଜେ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଛଳରେ କାହାଣୀକୁ ଗତିଶୀଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ତତ୍କାଳୀନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ପକ୍ଷରେ ନାରୀକୁ ଶିକ୍ଷିତ କରି ସଭ୍ୟତାର ନୂତନ ଆଲୋକିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ରୂଢ଼ିବାଦୀ ସମାଜରେ ନାରୀକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି, ନାରୀକୁ ଅସୂର୍ଯ୍ୟପଶ୍ୟା କରି କ'ଣ ଘର କୋଣରେ
ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖିବା ଏଇ ଦୁଇ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସଂଘର୍ଷ ଓ ପରିଣତରେ ନାଟକୀୟତା ବଜାୟ ରଖିଛି ରେବତୀ କାହାଣୀ। ତ ଏଇ ଗଳ୍ପଟି ଆପଣମାନେ ମାନେ ପଢ଼ିଲା ପରେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି? ସେତେବେଳେ ନା ପାଠପଢ଼ା ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନା ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଥିଲା। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ରେବତୀ ବୋଲି ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଗଳ୍ପ ଲେଖିଛନ୍ତି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ତ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯାଉଥିଲା ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ସେ ପ୍ରଥମେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ଝିଅ ପିଲା ହେଇକି ହେଲା। ତ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ତାଙ୍କର କାହାଣୀ। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଟା ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ଆପଣ ଯଦି ଆସିଲେ ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ଲେଖିବେ ଆପଣମାନେ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଲା। ଆଉ ଯାହା ବି ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି। ସମସ୍ତେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବେ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ତଳେ ରହିବ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।